सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 23 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। हाईवे गले 3 घंटा रास्ता आउ गोटे सर्टकट जंगल रास्ता रे गले अधा समय पहुँची जीवा बोली बापा हाईवे रु सेई जंगल रास्ता को गाड़ी मोड़िले। सरु पिचु रास्ता दुई पटरे जंगल एकदम अंधार। गाड़ी बापा चलाउ थांती। मामा कहले एते अर्जेंट कौन थिला जे देख बाबू केमिति मुँह सुखेई बसीची किछि काम अछि बोली आसिली ना घरे गले जानिब चल। सेई रास्ता रे अधा घंटा गाड़ी चलिया परे दूर रे ठीक रास्ता मझिरे लोकटिए मुँह हाबुडेई शोइथिबार देखागला। एते रातिरे एमिति रास्ता मझिरे लोकटी काहींकी पड़िछि बोली केही हेले भी मानविकता दृष्टिरु गाड़ीरु ओल्हेई देखिब निश्चय। बापा भी गाड़ी बंद करी डोर खोली बाहर को बाहरी से लोक पाखक जीवाकू बसीछंती। से लोकटी खूब क्षिप्र गति रे उठी पड़िला। बापा डोर गोटे हाथ रे धरी ठिया होई थांती। केही किछि बुझिबा आगरु सेई लोकटी बाबांको ऊपर को बड़ बंधुकटिए बाहर करी ढू ढू करी गुली मारी चलिला। गाड़ीर हेडलाइट रे एतिकी देखिली से बंधुकर धरिबा जगारे सेई नाली फिता बंधा हेइची जेमिति जेजेंको हवेली रे सेई बंद रूम रे देखिथिली। आउ दुई जना सेई जंगलरू बाहरी आसिले मुहरे कला कपड़ा हाथ रे बंधुक। बापा सेठी सांगे सांगे टली पड़िले। छातीरू तांकर पिच पिच हेई रक्त बाहरु थाए। से खूब जंत्रणा रे चित्कार करुथिले। मामांकू सेई खोला डोर देई आउ जणे गुली चलेई देला। मामांकर आह शब्द बोली चित्कार सुनी मु बेहोश होई गली। मु आउ जानिनी तापरे कोन हैला। जेतेबेले होश आसिला मु सीट तळे पड़िथिली। गाड़ी भीतरटा संपूर्ण अंधार थिला। मामा बापांकर कौनसी शो शब्द आसु नथिला। मो देह हाथ ओदा ओदा लागुथिला। भाबिली मते सेमाने गुली मारिछंती बोधे रक्त रे ओदा होई जाईची। हेले मते किछि कष्ट तो हेउनी। मु सेई अंधार भितरे निजर सारा देह छुईली ना कोउठी किछि बाजिनी। बेहोश हेबा आगुरु मने पड़ला केमिति बापांका छाती रे गुली बाजिथिला आउ बापा की कष्ट जंत्रणा रे छटपट हेउथुले। तापरे मामाको कांधरे गुली बाजिला कथा मने पड़िबा क्षणी मु तळु उठिबाकू चेष्टा कली। पूरा गाड़ी भीतरटा अंधार किछि भी दिसुनी। रास्तार दुई पाखरे जंगल तो आहुरी अंधार। राति केते हेबो सेतेबेले जानिनी। मु सेई अंधार रे आग सीट को अंडाली अंडाली हाथ मारिली। सीट डेई आगकू गली। गोड़ पड़िला बापांका छाती उपरे बोधे। से लंब होई अधा बाहर को अधा भीतर को पड़िथिले। बाम पटकू मामांका देहरे हाथ बाजिला। सेई अंधार रे मामा को हलेई डाकिली मामा ए मामा। एबे मो आखिरु लुह बहिबारे लागिला। अंधार रे अंडाली अंडाली गाड़ीर लाइट जळेली। ए कौन कि विभत्स से दृश्य हृदय विदारक। सत कहूची लेखा अंधार थिला भल थिला किछि देखि पार नथिली। मो देह कपड़ा पूरा रक्त रे जुडुबुडी होइतिला। बापांका छातीरु रक्त बही सीट तळे जमा होई जाइतिला। मु बेहोश होई सीट तळे पड़ी जाइतिली आउ सेई रक्त रे पूरा पूरी भिजी जाइतिली। गाड़ी भितरे आलुआ जळेली। बापांका निस्तेज शरीर सीट रे अधा पड़ीछि अधारु अधा बाहर को। डोर खोला बाहर को अनेइली भयंकर लागुथिला। गछगुड़ा पवन रे कें कें शब्द रे मो छाती भीतरटा केमिति थरी जाउथुला। पवनर साई साई शब्द रे मु खूब डरी जाइतिली। बापांकू भीतर को टाणिली हेले हलेई भी पारलिनी। डोर भी बंद करी हेबनी। बापांकू हलेइली एई आशारे बापा उठी भीतर को आसिबे आउ डोर बंद करी हेबो। बापा उठ ए बापा उठ ना। बाहर को पुणी अनौथाए काले से लोक 3 जण आसी जिवेनी तो। भाबुथली डोरटा बंद करी हेइथांता तो एते डर लागंतानी। एई रास्ता रे एते केही जिबा आसिया भी करंतिनी। पुणी एते रातिरे किए बा काहींकी आसिबो ताकू साहाय्य करिया पई। से आशा भी निरर्थक थिला। हठात जंगल भीतर कुकुरर रड़ी सुभिला। मो छाती भीतरटा डर रे धड़धड़ होला। मु सेई खोला आड़को अनेइली। कुकुर तो नुह जंगली कुकुर। खूब विभत्स भयंकर सेगुड़ा। भूत फिल्म रे देखिथिली। सेई कथा मने पड़िया क्षणी मु डर रे आखि बंद करी पकेइली। पुणी मामांका छाती रे लोटी गली। नेली साड़ीटी रक्त रे पूरा लाल देखा जाउथुला। मु मामांकू हलेइली मामा ए मामा उठ ना मुझे डर लग रहा है। मामांका देहटा सेमिति पड़ी थाए। अब निश्चल होई मते काहींकी छाड़ी देई गले सेमाने। गुली काहींकी मारिलेनी केजाणी। पुणी जंगलरू भयंकर शब्द। गाड़ी भितरे मामा बापांको मला शरीर सहित
ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ଏଥର ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମାମାଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲି, କଣ୍ଠ ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲି। ହେଲେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ମାମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି କାନ୍ଦିଲି। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ହାତ ବୁଲାଉଛି। ମାମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର କୋଳରେ ମୁହଁ ଜାକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। କେତେ ସମୟ ସେମିତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଜାକି ପଡ଼ିଥିଲି ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ହାତ ବୁଲଉଛି। ଦେହଟା ମୋର ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସ୍ନେହା ଆଉ ଦୁଃଖ ଡରରେ ଆଗକୁ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ପାରିଲାନି। ଲେଖାର ମନରେ ବି ପବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ପବନ ଅସହାୟତାକୁ। କିଏ ହେଇଥିବ ପବନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲଉଥିଲା। ସ୍ନେହା ପୁଣି ନିଜ ଭୟ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଚାପି ଧରି ଆଗକୁ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶଟି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ତାହା ଅତି ନିଜର ଆଉ ପରିଚିତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲି। ମୋର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲାନି। ମୋ ମାମାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇ ନଥିଲା। ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବୋଧେ ବାଜିଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପାଇଁ ସେ ବେହୋସ ଥିଲେ। ମୋର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ହୋସକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଚାପି ଧରି ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲଉଥିବା ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେଇ ଖୁସିରେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ପାରିଲେନି। ମୋତେ ମାମା ଇସାରାରେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗଟା ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି। ମାମା କୁହ କିଛି। ମାମା 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 ବା କିଛି ବି କହିଲେନି ମାମା। ସେ ପୁଣି ଇସାରାରେ ବ୍ୟାଗରୁ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ପେନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ପେନ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଲି। ସେଥିରେ ମାମା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଔଷଧ ଲେଖନ୍ତି। ଆଜି ସେଇଥିରେ ନିଜର ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମାମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହାତରେ ଲେଖିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ବାବୁ ତତେ ଲାଗିଲା ରାଜଗଡ଼ କେବେ ବି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବୁନି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ। 2ଟି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାମା ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ ମୋର କଷ୍ଟଡି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଲି ବୋଲି ଲେଖି ନିଜ ସାଇନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିପାରିଲେ। ପେନ୍ ଆଉ ଚାଲିଲାନି ଆଗକୁ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ମାମା ତ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ହଲେଇଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ପୁଣି କେତେ କାନ୍ଦିଲି। ମନକୁ ଆସିଲା ମାମାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଆଇଲେ ଉଠିବେ ସେ। ପଛରୁ ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲି। କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆଣିଥିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରି ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସ୍ନେହା ଦେଖିଲା ଚିଠିର ସେଇ ଅଂଶରେ ବି ଅକ୍ଷର ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ଲେଖିବା ବେଳେ ପବନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବନର ଅସହାୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନେହା ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ଆଗକୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭୟଙ୍କର। ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ମାମା ବାପାଙ୍କ ମଝିରେ ବସିଥିଲି। ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଆଗରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। ଖୋଲା ଡୋର ଦେଇ ଯେମିତି କିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ମୋତେ ସେଇ ଆଲୁଅ ହିଁ ଡର ଲାଗିଲା। ମାମାଙ୍କ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଡ୍‌କୁ ସେଇ 2 ପେଜ୍ ଫାଡ଼ି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲି। ମୋ ମାମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଭାବି ସେତକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍‌ଟି ବନ୍ଦ କଲି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଇ ସେଇ ସିଟ୍ ତଳେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ବସିଲି। ଅନୁଭବ କଲି ବହୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଛି ମୋତେ। ହେଲେ ପାଣି ବୋତଲ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଉଠି ଆଗ ସିଟ୍‌କୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଶୋଷକୁ ମାରି ବସି ରହିଲି। କାଳ ରାତ୍ରି ପାହୁ ନଥିଲା। ମୋ ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଟିକେ ଛାଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଲି। ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିନା ଆସିନି, ହେଲେ ଦିନର ଆଲୁଅ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲି।
ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଛ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲାନି। ପୁଣି ଆଗ ସିଟ୍କୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଛାତି ସାରା ନାଲି ରକ୍ତଗୁଡ଼ା ଶୁଖି କଳା ଦିଶୁଛି। ରାତିର ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅରେ ଯାହା ଦିଶୁନଥିଲା ଏବେ ଦିନ ଆଲୋକରେ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଏପାଖେ ମାମାଙ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁହଁରେ ଶେଷ ହସ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମିତି ଲାଖି ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ମାମା ଆଉ କେବେ ଉଠିବେନି କି ମୋତେ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେନି। ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ସେଇ ଖୋଲା ଡୋର୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ହେଲେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେଇଲି। ରାତିରେ କେତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗଛ ଦେଖି। ଏବେ ସେ ଡର ଏତେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ଶୂନଶାନ୍। ଦେଖିଲି ରାଜଗଡ଼ ପଟରୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆସୁଛି। ମନରେ ଆଶା ଜାଗିଲା। ଆଉ ଆଶା ଜାଗିଲେ ବି ଲାଭ କ'ଣ? ଜାଣିଛ ଲେଖା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବେ ସେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗୁଳି ନ ମାରି ଏମିତି ଜୀବନଯାକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ନିକଟତର ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାପା ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଆଗକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଟକିଲା। ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସହ 2 ଜଣ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ନିଜ ଆଖି ବୁଜି ଧରିଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତମେ କିଏ? ଏମିତି କିଏ କଲା? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ସେ ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ଆଣ୍ଟିକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ଜମିଦାର ସାହେବଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ହାବେଲର ଗାଡ଼ି। ଏମାନେ କିଏ ତାହେଲେ? ସେ ଆଣ୍ଟି ପଚାରିଲେ। ସେ ମୋ ଜେଜେବାପା। ମୁଁ କହିଲି। ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। କହିଲେ, ବାବୁ ଚାଲ ତମକୁ ହାବେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଶେଷ ଲେଖାଟି କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସେ ଆଣ୍ଟି ସେଇଟା ପଢ଼ି ଅଙ୍କଲକୁ କହିଲେ, ଏ ଜି ଏଥିରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ବାବୁ ଯେମିତି ରାଜଗଡ଼ ନ ଯିବ। ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲି। ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ। ମୋତେ ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବସିଲି। ମାମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ ହୃଦୟ ସବୁ କିଛି ରଖି ଦେଇ ସେଇ ଅପରିଚିତ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଗଲି। ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ସେତେବେଳେ। ପାଣି ଟିକେ ମାଗିଲି। ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଆଉ ଭାରି ଆଦର ବି କଲେ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପଚାରିବାକୁ ବି ସାହସ ନଥିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ପଚାରିବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି। କାଲି ରାତି ଘଟଣାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ଖରାପ ଘଟିବ ମୋ ସହିତ। ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଭାବି ଚୁପଚାପ ବସିଲି। ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଆଖି ବୁଲେଇଲି। ଆଗରେ ଲେଖା ଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏଥର କେମିତି ଅଲଗା ନଜରରେ ଅନେଇଲେ। ପୋଲିସ ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ। ମୋ ସହ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଲେ। କିଛି ଖାଇବି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭୋକ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାମା ଲେଖିଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାଏଲ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଧରେଇଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ହ୍ୟାଲୋ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ମୋର ଯେତେ କୋହ ଲୁହ ବାକି ଥିଲା ସବୁ ପୁଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ବାବୁ ରେ ପବନ ବେଟା, ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ନା ନା ସୁନା ପିଲା କ'ଣ କାନ୍ଦନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ ଧନ। ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି ବାବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଜେଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେ ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ପାଣି ବହି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି। ଜେଜେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଜେଜେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ପକେଇଥିବା ଉତ୍ତରୀରେ ପୋଛି ପକେଇଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଯାହାର ଧରିବା ଜାଗାରେ ନାଲି ଫିତାଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ସେ ହବେଲିର ସେଇ ବନ୍ଦ ରୁମ୍ରେ ଦେଖି ଜେଜେଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି ଖେଳିବି ବୋଲି। ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ସେ ଗତ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ତା ମାମା ବାପାଙ୍କ ଛାତିକୁ କଣା କରି ପକେଇଥିଲା। ଜେଜେ
ତମରି ସେଇ ନାଲି ଫିତା ବନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକରେ ସେ ମୋ ମାମା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ମାରି ପକେଇଲେ। ଜେଜେ ମୋ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିଲୁ ବାବୁ? ହଁ ଜେଜେ, ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ମାଗୁଥିଲି ସେଦିନ। ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକ ହାତରେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକଟି ଥିଲା। ସେ ହିଁ ଗୁଳି ମାରିଲା। ଏତକ କହି ମୁଁ ପୁଣି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଜେଜେ କହିଲେ, ସେଇ ବନ୍ଧୁକ କଥା ପବନ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା 2 ଦିନ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାରେ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଥିଲି। ଜେଜେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋହରି ବନ୍ଧୁକରେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଜେଜେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ସାରି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଲେ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ଜମିଦାର ସାହେବ, ପବନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଜେଜେ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାମାଙ୍କର ସେଇ ଲେଖାଟି ଜେଜେଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ଜେଜେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପବନକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୁଳି ନ ମାରି ଚାଲିଗଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପୁଅର କଷ୍ଟଡି କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାକୁ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ସାହେବ, କୋଉ କାରଣରୁ ପବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ବି ତା ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପବନର କଷ୍ଟଡି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଦେଲି ବୋଲି ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଭିଜା ହାତରେ। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆମେ ଡକେଇଛୁ। ସେ ଆଜି କେମିତି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ଜେଜେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଗକୁ କହିପାରିଲେନି। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବଡିର ପଞ୍ଚନାମା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ବଡି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯିବ। ଜେଜେ ଏଥର ଛୋଟ ପିଲା ପରି ସେଇଠି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀକୁ କେବେ ଛଡ଼ାଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ନାମରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଜେଜେ କହିଲେ, ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାହାର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସାନ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଠାକୁର ମିଶ୍ରାର ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଜେଜେଙ୍କ କଣ୍ଠ କୋହରେ ଭାରି ଭାରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯିବାକୁ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଜେଜେ? ଜେଜେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ନା ବାବୁ, ସୁନାପୁଅ କାନ୍ଦନ୍ତିନି ପରା। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବି ଧନ, ଟିକେ କାମ ସାରି ଆସୁଛି। ଜେଜେଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ସେମିତି ଅନାଇ ରହିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଜେଜେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜେଜେ, ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବନି ତ? ଜେଜେଙ୍କୁ ଅନେଇଲି ବିକଳରେ, ଯେମିତି ସଦ୍ୟ ବିରାଟ ଝଡ଼ଟିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହିଯାଇଛି। ଆଖି ଦୁଇଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକଦମ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଜେଜେ ମାମା ବାପାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଆଖିରେ କୋଉ ବାପ ପୁଅ ବୋହୂର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବ? ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପାଖାପାଖି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଅଙ୍କଲ ରାଜଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ଫ୍ଲାଇଟରେ ପାଟନା ପହଞ୍ଚି ସେଠୁ ରାଜଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଲୁହଧାରା ଆଉ ରୋକିଲାନି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ସେ ବି ମୋତେ ଧରି ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମାମା, ବାପା, କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି, ଅଙ୍କଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ହିଁ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମାମା ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି କଲେଜରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କେତେଥର ଶୁଣିଛି 4 ଜଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନର୍ସିଂହୋମ ଖୋଲିବା କଥା। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଜେଜେଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମଉସା, କ'ଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ଯେ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି। କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାହାର ବା ସେମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ? ଜେଜେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାମାଙ୍କର ଲେଟର କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଟି ମାମାଙ୍କର ଲେଟର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଉସା, ମୁଁ ପବନକୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ସେ ଶେଷ ସନ୍ତକ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ମୋତେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛି। ଝିଅ, ମୋର ଶେଷ ଆଶା ମୋର ନାତି। ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ବୋହୂ ବି ଚାଲିଗଲା। ମଉସା, ତାର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଏଠି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ଆଉ ସବୁଦିନ ବି ରହିବ।
ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିପାରିବେ। ଝିଅ ଯିବା ଆଗରୁ ପବନକୁ ତା ମାମା ବାପାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମଉସା, ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଲୁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ। ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଠି। ଦୁଇଟି ଚିତାରେ ମାମା ଆଉ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଅଚିହ୍ନା ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସହ ଆସିବା ପରେ ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ମାମାଙ୍କ ଚିତା ପାଖକୁ। ଏଥର ବୁକୁ ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲି, ମାମା ମାମା। ଆଉ ଯେତେ ଲୁହ ବାକି ଥିଲା ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଆଖିରୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚିତାରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଜଳେଇବିନି, ନା କହି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲି। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଚିତାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେଇଦେଲେ। ଧୂ ଧୂ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଚିତା। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଚିତାରେ ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ମୋ ମାମାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଜାଣିଛ ଲେଖା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କି ସେଇ ନିଆଁରେ ଡେଇଁପଡ଼ି ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ। ମୋତେ ଜେଜେ ଧରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। ଲୋକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିର ସ୍ୱର ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଚାରିପଟେ ଗୁଞ୍ଜୁଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା, ଆହା, ଜମିଦାରଙ୍କର ପାପ ଫଳ। ଜୁଆଣ ପୁଅ ବୋହୂ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ କର୍ମର ଫଳ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାପ କରିଥିଲି ମୋତେ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ସେଦିନ ସବୁ କାମ ସାରି ହବେଲି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୋଠୁ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲେ। ମୋ ପରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ନଥିଲା। ମୋତେ ଖାଲି ଜଳ ଜଳ କରି ଅନେଇଥିଲେ। ହବେଲିରୁ ସିଧା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସେମିତି ଥିଲେ। ମୁଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ। ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ତ କଟୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଅଜଣା ନିସଙ୍ଗତା ଗୋଟାପଣେ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ସେଇ ଲୋକଗୁଡ଼ା। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ, ବାପା ମାମାଙ୍କ ଗୁଳିଖିଆ ଶରୀର ମୋ ମନରେ ଘର କରିଗଲା। ରାତିରେ ଅନେକ ଥର ନିଦରେ ଡରି ଉଠି ବସିଛି। ଶେଷରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ କାଉନସେଲିଂ କରେଇଲେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ହେଲି। ସବୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ପଢ଼ାରେ ଲଗେଇଲି। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପେଶା, ନିଜ ଛୁଆ, ମୋ କଥା ସେ ଖୁବ୍ ବିଜି ରୁହନ୍ତି। ଜେଜେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଜଗଡ଼ରୁ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେ ଯୋଉଦିନ ଆସନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ସହ ଜେଜେ ବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବାପା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ଚେହେରା ଆଉ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ରହି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 6th 7th ପାସ୍ କଲି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ରହିବା ବି ଭଗବାନ ବୋଧେ ସହିପାରିଲେନି। ପୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସଙ୍ଗତା ଲେଖିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୋର ଭିସା ହେଇପାରିଲାନି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଶେଷରେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ଆଣ୍ଟି, ଅଙ୍କଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲେ। ମାମା ବାପାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ମୁଁ ସ୍କୁଲର ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲି। ମାମାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ମୃତି ସେଇଦିନୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଲି। ଜାଣିଛ, ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋ ରୁମ୍ ଝରକାରେ ବସିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ଯାଏ ଦେଖାଯାଏ। ଝରକା ପାଖରେ ବସିଲେ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଭଗବାନ ବି ଖୁବ୍ ଜଳେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ଯାହାର ମା ବାପା ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଏମିତି ଗେଲ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ରୁମ୍ରେ ବସି ଦେଖେ। ମୋ ଆଖିରେ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହିଯାଏ। ଛୁଟି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅନେଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ମାମାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର। ମନଟା ବିକଳ ହୁଏ। ଏମିତି ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଆମେରିକାରୁ ବି ଫେରି ଆସିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର ବି କିଛି କମି ନାହିଁ। ଜେଜେ ମୋ ନାମରେ କେତେ ପଇସା ପ୍ରପର୍ଟି କରିସାରିଲେଣି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କରୋଡ଼ର ଏବେ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ। ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ। କ'ଣ ହେବ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବଦଳରେ ଧନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ବେଳେବେଳେ ଭାବି ଭାବି ମନକୁ ମନ ହସେ ମୁଁ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ବାରିପଦାରେ। ଆମେରିକାରୁ ସେ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ
ଏଠିକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଜାଗା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତେଣୁ ଜିଦ୍ କରି ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଭାବୁଛି ତମ ସହ ଦେଖା ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବନ ଲେଖାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। କାହାଣୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିବେ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।